Okay, OSD components, 3 components ആണുള്ളത്. എന്തൊക്കെ? Nodes, private network and storage. അല്ലേ? Node എന്ന് പറയുന്നത്, it is a server that runs the OSD operating environment and provides services to store, retrieve and manage data in the system. Okay, OSD node has 2 key services. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Metadata service and storage service. And metadata service is responsible for generating object ID from the contents, and also it maintains the mapping of the object ID and the file system namespace. Whereas storage service manages a set of disks on which the user data is stored. Okay. So next, object storage and retrieval in OS side. Clear ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? ഇനിയും വലുതാക്കണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റോറിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ OSD, ഒബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് the application server present the file to be stored to the OSD node. First step adana nammada application server, it sends a file to OSD. Okay, then this OSD node, second step, the OSD node divides the files into 2 parts, user data and metadata. Okay, first application server, it presents the file to be stored to the OSD node, and the second step, OSD node divides the files into 2 parts, user data and metadata. Okay, then third step ilana nammada object ID generation. Okay, the OSD node generates the object ID using a specialized algorithm such as hash function. Okay, the algorithm is executed against the contents of the user data to derive an unique ID to this data. Okay, OSD node generates object ID from the user data. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുണ്ട് user data and metadata ആയിട്ട്. And from this user data we are generating a unique object ID. Okay ആണോ? ഹലോ, 3 സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ? ജസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെർവർ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഫയല് OSDക്ക് കൊടുക്കുന്നു. OSD ആ ഫയലിനെ യൂസർ ഡാറ്റ ആൻഡ് മെറ്റ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫ്രം ദ യൂസർ ഡാറ്റ we are generating a unique object ID using our specialized algorithm. Okay. Then fourth step ആയിട്ട്, for future access, the OSD node stores the metadata and object ID using the metadata service. OSD stores metadata and object ID using the metadata service. Okay. And fifth step ആയിട്ട്, OSD node stores the user data, that means object. Okay, OSD node stores the user data in the storage device using the storage service. Okay, so metadata service എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? Responsible for generating object ID, unique object ID. Then maintains the mapping of object IDs and file system namespace.
ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സർവീസിന് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? മാനേജസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക് അല്ലേ? സോ ഹിയർ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ OSD സ്റ്റോഴ്സ് മെറ്റാഡാറ്റ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി യൂസിങ് മെറ്റാഡാറ്റ സർവീസ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് OSD സ്റ്റോഴ്സ് യൂസർ ഡാറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസിങ് സ്റ്റോറേജ് സർവീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലും എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Okay, an object contains user data, related metadata, and other attributes. Okay, and sixth step ആയിട്ട് ഒരു acknowledgement കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ to the application server, stating that the object is stored. Okay, sixth step ആയിട്ട് acknowledgement sent to the application server. Okay ആണോ? സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ sends a file to the OSD. Second, OSD node divides the file into two parts, user data and metadata. Third, OSD node generates object ID from the user data. Fourth, OSD stores metadata and object ID using the metadata service. 5, OSD stores user data using the storage service. 6th, acknowledgement sent to the application server. ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so first application server sends a request, send a read request to OSD file system. Okay, OSD system ഒരു ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് metadata service retrieves the object ID for the requested file. ഏത് ഫയലാണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എടുക്കുന്നു. മെറ്റഡാറ്റ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫയലുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് മെറ്റഡാറ്റ സർവീസ് സെൻസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ. സെക്കൻഡ്, ആ റിക്വസ്റ്റഡ് ഫയലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് തേർഡ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ സെൻസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ടു ദ OSD സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്രീവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫയൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഫയലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി again sent to the OSD. Okay, OSD system. Okay, so fifth step ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു? OSD storage service retrieves the object from the storage device. Okay, then sixth step ആയിട്ട് storage service send the file to the application server. Okay, okay ആണോ? ഹലോ, retrieval okay ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഒരു ഫയലിൻ്റെ റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദ OSD സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, OSD സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ OSD ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി വീണ്ടും നമ്മുടെ OSDക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് OSD എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിന് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. Then sends that file to the application server. Okay ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ, ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? ഹലോ,
ഹരിത, ഫജ, ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്രീവലും സ്റ്റോറേജും മനസ്സിലായാ? അശ്വിൻ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പറേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് OSD, ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫോർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ, അല്ലെ? അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സാനോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മീൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡാറ്റാ സെന്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, okay, so the key benefits of object-based storage are security and reliability, platform independence, scalability, manageability. Okay, security and reliability, data integrity and content authenticity are the key features of object-based storage devices. OSD uses specialized algorithms to create objects that provide strong data encryption capability. In OSD, requested authentication is performed at the storage device rather than with an external authentication mechanism. Okay. That means unique object ID generated by specialized algorithm ensures data integrity and content authenticity. Requested authentication is performed at the storage device. Okay. Then platform independence. Because objects are abstract containers of data, it enables sharing of objects across heterogeneous platforms. This capability makes object-based storage suitable for cloud computing environment. And scalability, due to the use of flat address space, object-based storage can handle large amount of data without impacting performance. Both storage and OSD nodes can be scaled independently in terms of performance and capacity. Then last, manageability. Object-based storage has an inherent intelligence to manage and protect objects. Self-managed on. Okay, it uses self-healing capability to protect and replicate objects. Policy-based management capability helps OSD to handle routine jobs automatically. Okay, so ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു OSD എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? OSD, ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്, മനസ്സിലായോ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കണോ? അഭിലാഷ്, അഭിലാഷ് ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അഭിലാഷ്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്താ ഡൗട്ട്? ഓക്കെ ഓക്കെ, അഭിനവ്. അഭിനവ് ആബ്സെന്റ് ആണോ? അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാണ് കേട്ടോ. ആൻസർ
അനുശ്രീ, അശ്വിൻ, ഓക്കെ. അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, ഫബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, ജാസിൽ, റമീസ്, ശരത്, സർഗ, ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഷപ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ലിതിന, ഹരിത, അമൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് OSD നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. OSD എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു OSD ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഹയറാർക്കിക്കൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ഒരു OSD എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്